microeconomics and macroeconomics. After that we saw the importance of statistical data, how we present the economic information, right? And so the importance of economics. If you have any query, then please ask me on the message or on the call, right? Now today we started the chapter number 2, fundamental concept and terminologies. There are some concepts, right, or terminology which are frequently used in the economy. We saw that we study the economy as a science, right? અમુક એવા કન્સેપ્ટ છે, અમુક એવી ટર્મિનોલોજીસ છે જે આપણે ઇકોનોમીમાં કન્ટિન્યુઅસલી યુઝ કરશું. તો હવે એ કન્સેપ્ટ આપણે યુઝ કરશું તો એ પહેલા આપણે એનો જે પ્રોપર મીનિંગ છે તે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવો જરૂરી છે, રાઈટ? we have necessary to understand some concept of the economy before we started the study of economics, right? Which are those concepts? That price and value, right? In that we saw the meaning of the price, the meaning of the value, and the relationship between the two types of value, right? After that we discuss about the goods and services, the meaning of goods, the meaning of services. There are some different types of goods, right? Which are those that we will discuss in this chapter. After that we will discuss about the wealth and welfare. Wealth, the characteristics of wealth, the types of wealth, welfare, the meaning of the welfare, right? The types of the welfare, the relationship between wealth and welfare. We will discuss in this chapter. After that we will show the factor of production, right? If we do the production, what are the factors using in that, right? We will discuss in this chapter. And in the last one we will discuss the trade cycle. Most important point of this is this chapter, right? Trade cycle. જે તમને આગળ પણ ખૂબ જ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન અને ટ્રેડ સાયકલ એવી વસ્તુ છે કે ઇકોનોમિક્સમાં તમને આગળ પણ બહુ વખત એનો એકદમ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ થશે. તમે કોલેજ લેવલે જાઓ તો પણ આ જે ટોપિક છે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ ટ્રેડ સાયકલ એ તમને ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ થાય એવા ટોપિક્સ છે, રાઈટ? સો આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આ બધાના જે આઈડિયાઝ છે, ધ મિનિંગ છે તે આપણે ક્લિયર કરવાના છે. We will starting with the price and the value. In the normal term, we use price and value, right, as a similar term. આપણે એમ કહીએ કે price અને value બે ઇક્વલ સેમ જ છે કે આપણે યુઝ કરીએ, રાઈટ? કે આ જે goods છે તે valuable છે, this good is valuable, or this good is expensive, or this good is have a high price, right? આ ટાઈપના જે વર્ડ્સ છે તે આપણે નોર્મલી ઇન ધ રૂટીન લાઈફ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. But in economics there is a different meaning of the price and value, right? આપણે ઇકોનોમીના સ્ટુડન્ટ થવાના થઈ ગયા આપણે ઇકોનોમીના સ્ટુડન્ટ આપણે થઈ ગયા હવે. સો આપણે પ્રાઇસ અને વેલ્યુના જે ડિફરન્ટ મીનિંગ છે તે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું જરૂરી છે. What is the price and what is the value? For understood firstly we discussed about the meaning of the value. So to understand the meaning of the value there are the two concepts. From the viewpoint of the use and from the viewpoint of the exchange. From the viewpoint of the use is known as use value, right? Is known as use value. And from the viewpoint of the exchange means exchange value. So price અને value ને અંડરસ્ટેન્ડ કરતા પહેલા એનો ડિફરન્સ અંડરસ્ટેન્ડ કરતા પહેલા આપણે વેલ્યુ ના કન્સેપ્ટ સમજવો જરૂરી છે કે શું વેલ્યુ શું છે. તો વેલ્યુ ને અંડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે આપણે બે કન્સેપ્ટ જોવાના છે, યુઝ વેલ્યુ એન્ડ એક્સચેન્જ વેલ્યુ. સો વોટ ઇઝ ધ યુઝ વેલ્યુ? આપણા એવરી હ્યુમનના લાઈફમાં અમુક ગુડ્સ છે, બરાબર? તે વેલ્યુએબલ, એની અમુક વેલ્યુ છે, એની અમુક યુઝફુલનેસ છે. શું છે? અમુક ગુડ્સ જે છે ગુડ્સની યુઝફુલનેસ છે, બરાબર? જે ગુડ્સની યુઝફુલનેસ હાઈ હશે, બરાબર? The goods which have the high usefulness is have the high use value, right? The goods which have the high usefulness is have the high use value, right? For example, આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ એર, બરાબર? એવરી હ્યુમનના લાઈફમાં એર જરૂરી છે. એર જ નહીં હોય, ઓક્સિજન જ નહીં હોય આપણે જીવવાના કેવી રીતે, રાઈટ? સો એરની યુઝ વેલ્યુ કેવી છે?
વોટર, બરાબર. આ બધું શું છે, યુઝ વેલ્યુ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે એ બધાની હ્યુમન લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે. શું છે? ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સો આ બધાની યુઝ વેલ્યુ કેવી છે? હાઈ છે. કેવી છે? હાઈ છે. રાઈટ. The use value is determined by the usefulness of commodity to a consumer for her or his various needs. For example, food, water, sunlight. વિચાર કરો ને, સન જ નહીં હોય તો શું થાય? આખો દિવસ અંધારામાં રહેવું પડે, રાઈટ? સન જ નહીં હોય તો શું થાય? સો સનલાઇટ ની શું છે? હાઈ યુઝ વેલ્યુ છે. હેવ અ હાઈ યુઝ વેલ્યુ ફોર ઓલ પીપલ ઇન ધ જનરલ. સો એને યુઝફુલનેસ આપણે લાઈફમાં જે ગુડ્સની યુઝફુલનેસ આપણે લાઈફમાં બતાવે છે તે શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? યુઝ વેલ્યુ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. રાઈટ. નાઉ we will discuss about the exchange value. If the one commodity is exchanged with another commodity, right? એક કોમોડિટી બીજી કોમોડિટીથી એક્સચેન્જ કરવામાં આવે તો જે વર્થ છે, એક યુનિટનો જે વર્થ છે તેને શું કહેવાશે? એક્સચેન્જ વેલ્યુ કહેવાશે. રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, 1 kg of wheat is equal to 2 kg rice. બરાબર. તો 1 kg નું એક્સચેન્જ વેલ્યુ કેટલું છે? 2 kg of rice. 1 kg of wheat ની એક્સચેન્જ વેલ્યુ કેટલી છે? 2 kg of rice. તો આ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? એક્સચેન્જ વેલ્યુ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. When a commodity or service is exchanged for another commodity or services, then the worth of 1 unit of this commodity is measured in terms of amount of the another commodity with which it is exchanged. Right? Such worth is called the exchange value. જે વર્થ છે, જે વેલ્યુ એ આપણે એને એક્સચેન્જ કરીએ છીએ, બરાબર? એ શું આપણે વેલ્યુ એક્સચેન્જ કરું? 1 kg = 2 kg એક્સચેન્જ કર્યું, રાઈટ? તો એને શું કહેવાશે? એક્સચેન્જ વેલ્યુ કહેવાશે. વર્ડ કયો આવ્યો છે? એક્સચેન્જ આવ્યો છે. કયો આવ્યો છે? એક્સચેન્જ. એક કોમોડિટી બીજી કોમોડિટીથી એક્સચેન્જ થઈ છે, રાઈટ? સો અહીંયા શું રિપ્રેઝન્ટ થશે? એક્સચેન્જ વેલ્યુ. એને શું કહેવાશે? એક્સચેન્જ વેલ્યુ કહેવાશે. અહીંયા શું રિપ્રેઝન્ટ થયું છે? યુઝફુલનેસ રિપ્રેઝન્ટ થયું છે. શું બતાવ્યું છે લોકોએ? યુઝફુલનેસ ઇન અવર લાઈફ બતાવ્યું છે. એટલે એને યુઝ વેલ્યુ કહેવાશે અને એને શું કહેવાશે? એક્સચેન્જ વેલ્યુ કહેવાશે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સો વેલ્યુ નંબર 2 પોઈન્ટમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ યુઝ and from the viewpoint of exchange. Right? Now we will discuss relationship between the use value and exchange value. What are the relationship between the use value and exchange value? Right? So if the goods have high use value, it is not necessary that it is also have high exchange value. High exchange value. જો કોઈ બી ગુડ્સ ની યુઝ વેલ્યુ હાઈ હોય તો જરૂરી નથી કે એના એક્સચેન્જમાં આપણે કઈ આપતા હોઈએ, બરાબર? એની કોઈ એક્સચેન્જ વેલ્યુ હોય. એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એર છે, બરાબર? સનલાઇટ છે, એર, સનલાઇટ, એ બધાની યુઝ વેલ્યુ કેવી છે આપણા લાઈફમાં? હાઈ છે. પણ એના એક્સચેન્જમાં આપણે કઈ આપતા છે? નથી આપતા. એ આપણને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ નેચરમાંથી મળે છે. આપણે ઓક્સિજન લઈએ તો આપણે નેચર કે છે કે લાવ 50 રૂપિયા લાવ 100 રૂપિયા લાવ એક રીતના કે છે? નથી કે, રાઈટ? સો જો કોઈ બી ગુડ્સની યુઝ વેલ્યુ હાઈ હોય તો જરૂરી નથી કે એની એક્સચેન્જ વેલ્યુ બી કેવી હોય? હાઈ. રાઈટ? એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે એર અને સનલાઇટને લઈ શકીએ. વોટર બી પહેલા ફ્રી ઓફ એક્સચેન્જ મળતું હતું, બટ એની સ્કેર્સિટી છે નેચરમાં. ધેટ મીન્સ કે ફ્યુચરમાં એ પતી જવાના ચાન્સીસ છે, રાઈટ? સો એની હવે આપણે શું આપવું પડે છે? અમુક એક્સચેન્જ આપવું પડે છે. તો આપણે વોટરને આની અંદર અત્યારે ઇન્ક્લુડ નહીં કરી શકીએ, બટ એર ને સનલાઇટ એની જે સપ્લાય છે
એ કેવી છે? એબ્યુડન્ટ છે. એબ્યુડન્ટ ધેટ મીન્સ અનલિમિટેડ. એબ્યુડન્ટ ધેટ મીન્સ અનલિમિટેડ કે જે ફ્યુચરમાં પતવાની નથી, રાઈટ? સો એની એક્સચેન્જ વેલ્યુ કોઈ નથી. બટ if goods have high exchange value, it has some of use value. કોઈ બી ગુડ્સની કોઈ બી થોડી ઘણી બી યુઝ વેલ્યુ કોઈ આપણે લાઈફમાં તો જ આપણે એને એક્સચેન્જમાં કઈ આપશું, રાઈટ? આપણે આપણી લાઈફમાં યુઝફુલ થવું જોઈએ. આઈધર આપણને કોઈ વસ્તુ ખાવામાં કે એમાં એટલે કે ફૂડ છે, બરાબર, તો તેની એક્સચેન્જ વેલ્યુ છે, રાઈટ? અથવા તો આપણે પ્રેસ્ટીજ વધારે કેવી કોઈ વસ્તુ લાઈક આપણે પ્રેસ્ટીજિયસ ડાયમંડની વાત કરીએ, રાઈટ? એક્સપેન્સિવ ડાયમંડ और આપણે વાત કરીએ જ્વેલરી, બરાબર, કોહિનૂર કે જેની સપ્લાય પોસિબલ નથી, રાઈટ? કે જેની સપ્લાય કેવી છે? લિમિટેડ છે. સપ્લાય કેવી છે? લિમિટેડ છે. તો તેની એક્સચેન્જ વેલ્યુ કેવી હશે? હાઈ હશે. કેવી હશે? હાઈ હશે. ક્લિયર? કે જો ગુડ્સની એક્સચેન્જ વેલ્યુ હાઈ હશે તો એની કઈ ને કઈ યુઝ વેલ્યુ હશે. હવે તમે કીધું ડાયમંડ અને જ્વેલરીની શું યુઝ વેલ્યુ? તો આપણે પ્રેસ્ટીજ વધારવા માટે કામ આવે. ફ્યુચરમાં કઈ આપણને એવી ઇમરજન્સીની વસ્તુ ઇમરજન્સીની જરૂરિયાત આવે ત્યારે આપણે શું કરીએ કે આ જે ડાયમંડ છે તો તેને કોઈને આપણે સેલ કરીને આપણે આપણી ઇમરજન્સીને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. મેઇન આખા તમને ફૂડ પેરેગ્રાફ આપેલો છે એમાં મેઇન આ જ વસ્તુ કીધેલી છે કે if the goods have the high use value then it is not necessary that it is also have the high exchange value. For example, air, sunlight કે જેની સપ્લાય એબ્યુડન્ટ છે, અનલિમિટેડ છે, કે જેના એક્સચેન્જમાં આપણે કંઈ નથી આપતા, રાઈટ? બટ if the goods have the high exchange value, જો ગુડ્સની એક્સચેન્જ વેલ્યુ હાઈ હશે તો તેની કઈ ને કઈ યુઝ વેલ્યુ હશે, બરાબર? કઈ ને કઈ એની યુઝ વેલ્યુ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડાયમંડ છે, જ્વેલરી છે કે જેની સપ્લાય લિમિટેડ છે અને ડિમાન્ડ વધારે છે, રાઈટ? ડિમાન્ડ ઇઝ હાઈ, રાઈટ? ડિમાન્ડ ઇઝ હાઈ. સો એની જે એક્સચેન્જ વેલ્યુ છે તેની કેવી છે? હાઈ છે. If a commodity has high use value, then it is not necessary say that it to have a high exchange value. But if a commodity has a high exchange value, then it has surely some use value. Exchange value is determined by the scarcity of resources in relationship to its need or uses. Scarcity of supply in relation to its demand. That means કે supply limited છે પણ demand કેવી છે? Unlimited છે. Goods are demanded if they have some use value, and if they are scarce in supply in relation to their demand, or their supply is controlled by a few people, then they have a higher exchange value. For example, precious metals, diamonds, etc. On the other hand, if a goods are highly useful but have a unlimited supply કેવી છે? Unlimited, they do not have a exchange value or may have a very low exchange value. For example, through the air and sunlight have a very high usefulness in the life. They have no exchange value as they are evident in supply. In earlier time, even water was a good with a high use value but no exchange value. However, in present time, the availability of water is reducing in relation to its need and used by people, and so it is started commanding an exchange value. Right? So આટલા મોટા પેરેગ્રાફમાં તમને કઈ આ જ વાત કરી છે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે જો એની યુઝ વેલ્યુ હોય હશે તો જરૂરી નથી કે એની એક્સચેન્જ વેલ્યુ હોય. એક્ઝામ્પલમાં એર અને સનલાઇટ યાદ રાખવાનું. એ વાત અલગ છે કે આપણા બોડીમાં જો ઓક્સિજન ઓછું થઈ જાય તો આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ અને આપણે જે વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવીને ઓક્સિજન આપે તો તેના આપણે મની ચૂકવવા પડે છે, રાઈટ? પણ એ સર્કમસ્ટાન્સીસ ધેર આર સમ ડિફરન્ટ સર્કમસ્ટાન્સીસની વાત છે. બટ નોર્મલી આપણે બ્રીથ કરીએ છીએ તો એને આપણી પાસે કોઈ પૈસા રહેતો નથી. એન્ડ ઇફ ધ ગુડ્સ હેવ ધી હાઈ એક્સચેન્જ વેલ્યુ તો એની કઈ ને કઈ યુઝ વેલ્યુ લાઈફમાં હશે તો જ આપણે એના માટે એક્સચેન્જ આપીએ છીએ.
કંઈ એનું કોઈ યુઝફુલ નહીં હોય તો કોઈ બી એવું કાંડું નથી કે એના માટે આપણે કોઈ એક્સચેન્જ આપીએ, રાઈટ. સો આ વસ્તુ યાદ રાખજો, આ તમને 2 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકે છે કે સ્ટેટ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન યુઝ વેલ્યુ એન્ડ એક્સચેન્જ વેલ્યુ. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ પ્રાઇસ, રાઈટ. આપણે વેલ્યુ જોયું, હવે આપણે જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધી પ્રાઇસ. મેઇન યાદ રાખવાનું પ્રાઇસમાં મોનેટરી વર્ડ, કયો વર્ડ યાદ રાખવાનો છે? મોનેટરી. જે સેન્ટેન્સની અંદર મોનેટરી વર્ડ આવે તે પ્રાઇસ રિલેટેડ વસ્તુ છે, યાદ રાખવાનું. The monetary exchange of goods and services, if a commodity exchange for the money, then it is then such monetary exchange value is term price. બરાબર. If the commodity is exchanged with money, then it is known as price. બરાબર. એની કોમોડિટી જો મની સાથે એક્સચેન્જ કરવામાં આવે તો તેને શું કહેવાશે? પ્રાઇસ કહેવામાં આવશે. વેલ્યુમાં આપણે કોમોડિટીના એક્સચેન્જમાં કોમોડિટી જોયું, જ્યારે પ્રાઇસમાં શું છે? કોમોડિટીના એક્સચેન્જમાં શું છે? કોમોડિટી ઓર સર્વિસીસના એક્સચેન્જમાં મની છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? સો મોનેટરી એક્સચેન્જ ઇઝ નોન એઝ ધી પ્રાઇસ. યાદ રાખજો, આ જે મોનેટરી વર્ડ વાળું છે તે 1 માર્ક્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, 1 માર્ક્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Price means the exchange value of a commodity measured in term of unit of currency, that means money. Is that clear? So today we will discuss about price and value and the in the relationship between use value and exchange value and meaning of the price. Clear? Remaining topic we will discuss in the